اچھا عمیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک اینڈ یوزر جو ہے ہمارا، اگر وہ اسلام آباد میں آج کے اس حالات میں بھی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کا منیمم بجٹ کیا ہے؟ دونوں سینیریوز میں مجھے بتائیے گا. ایک تو وہ ہے جو انسٹالمنٹس والا پلان ہے اور بعد میں ملے گی، اور ایک اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ بھی گھر بنانا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے منیمم بتانا ہے آپ نے کہ منیمم بجٹ 5 مرلہ کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے، اور یا منیمم بجٹ فار بکنگ وہ جو لمبا پروسیس ہے اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے، اور کون سی لوکیشن اچھی ہے بھی بتانا آپ نے. دیکھیں اگر تو آپ انسٹالمنٹ پہ کی بات کرتے ہیں تو انسٹالمنٹ میں ہمارے پاس جو اویلیبل پروڈکٹس ہیں اسلام آباد پنڈی کی حدود میں بات کیجیے تو منیمم آپ 7 سے 8 لاکھ روپے سے پلاٹ کی بائنگ کر سکتے ہیں، جس کی ڈاؤن پیمنٹ 1 لاکھ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے. وہاں سے آپ انسٹالمنٹ پہ بک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کیش کی بات کریں کہ میں آج ہی پلاٹ لینا چاہتا ہوں اور میں گھر بنانا چاہتا ہوں، تو ہمارے اسلام آباد کے مین ایریا سے صرف 10 منٹس کی ڈرائیو پر موجود پروجیکٹس میں آج بھی 30 لاکھ کے پلس مائنس میں اچھے پروجیکٹس میں پلاٹ اویلیبل ہے 5 مرلے کا. اور اس کو کمپیریزن کیا جائے اگر سینٹر اسلام آباد سے اور 10 منٹ کی ڈرائیو سے کمپیئر کیا جائے تو یہ پرائز وہاں پہ ان سیکٹرز میں چلی جاتی ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے تک 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے. ایون 4 کروڑ روپے تک بھی کچھ سیکٹرز میں اس طرح کے پلاٹس موجود ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے جب بائی کرنا ہے آپ لوکیشن، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوکیشن میٹرز اے لاٹ، بٹ ان بٹوین یور بجٹ. تو آپ اگر اب بات کرتے ہیں کہ یار میرا بجٹ جو ہے تقریباً 40 لاکھ 50 لاکھ روپے کے ہے قریب ہے اور میں اچھی لوکیشن پہ چاہتا ہوں جہاں سے میرے بچے سینٹر آف اسلام آباد 10 to 15 منٹس کی ڈرائیو پہ پہنچ جائیں، تو پھر بڑا اچھا زیڈ ایم کا پروجیکٹ ہے فیصل ہلز جہاں پہ ہمارا کارپوریٹ آفس بھی ہے. تو یہاں پر 30 لاکھ کے پلس مائنس میں آپ اچھا پلاٹ بائی کر سکتے ہو. یہاں سے 10 منٹس کی ڈرائیو پہ F10 ہے. اچھا 10 بالکل منٹس میں F10 ہے. آپ اور F10 پہنچ اور جاتے ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 7-8 لاکھ روپے والا انسٹالمنٹ والا یہ پلاٹ مل بھی جائے، اس کی ویلیو اگر ہم دیکھیں تو مجھے تو دیکھیں ایک پیس آف لینڈ اگر میں بائی کر رہا ہوں اور وہ میں پیسے بھی 4 سال میں دے رہا ہوں، تو وہ اماؤنٹ مجھے ایسا کیوں تھوڑا سا ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار کہیں اسکیم اور یہ والا. نہیں ایسے کوئی اسکیم نہیں. لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ پچھلے کچھ ایئرس میں بڑی پروموٹ کی گئی ہے اور اس کے تحت جو ہے کافی ایسی سوسائٹیز اب بن رہی ہیں جن میں اس طرح کے پلاٹس اویلیبل ہیں، جس میں آپ ٹاپ موسٹ کہہ سکتے ہیں کنگڈم ویلی ہے، بلو ورلڈ سٹی ہے، اس طرح کے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بڑے مڈ رینج میں. اچھا لو کاسٹ کا مطلب کہیں لو کوالٹی بھی ہے؟ نہیں لو کوالٹی بالکل بھی نہیں ہے. آپ یہ ہے کہ جب آپ ایک سوسائٹی کے ایک سیکٹر میں آتے ہیں اور اس میں اگر امینٹی ایک ہاسپٹل کی ہے تو وہ ہاسپٹل والے تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے پلاٹ 7 لاکھ کا لیا تھا، یہ 70 لاکھ روپے کے پلاٹ میں آپ رہ رہے ہیں. تو آپ کسی بھی جگہ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہوتا ہے، اس میں بڑے سستے پلاٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اتنی سستی کیوں ہوتی ہے پراپرٹی؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی لٹرلی کہ دیکھیں یا شاید اس وجہ سے کہ بہت 4 سال بعد ملے گی اس وجہ سے، اور وہ اتنی سستی کیسے خرید لیتے ہیں کہ اتنی سستی بیچ بھی دیتے ہیں اس میں پراپرٹی. 2 سے 3 فیکٹرز ہیں ایریا کا اور لوکیشن کا. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو یہ پلاٹ ہیں یہ بھی سینٹر آف اسلام آباد سے 30-40 منٹس کی ڈرائیو پر موجود ہیں. اچھا جو اب بن رہی ہیں سوسائٹیز، اور اس منٹ کی ڈرائیو پہ آنے والے 4-5 سال میں رنگ روڈ کی کمپلیشن، جیسے کہ پتہ ہے سب کو رنگ روڈ کا کام شروع ہو چکا ہے. تو رنگ روڈ کے کام کا ختم ہونے سے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ سوسائٹیز آباد ہونا شروع ہو چکی ہوں گی، جہاں پہ آج بھی 8-10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ اویلیبل اویلیبل ہے، وہ بھی انسٹالمنٹ پہ. اور یہ جو کیش میں آپ بتا رہے ہیں 35 لاکھ روپے کا پلاٹ، مطلب ڈسٹنس کا جو مین F10 اور اس سے ہے بالکل وہ ڈسٹنس، کیونکہ اچھا وہاں پہ بھی میرے خیال سے 35 لاکھ کا پلاٹ وہاں پہ بھی ہوگا جو مطلب جو 4 سال بعد ملنے والی سوسائٹیز ہیں، یا جو چکری والا جو ایریا جس کا آپ نے ذکر کیا جو کافی دور بھی ہے تھوڑا. وہاں پہ جو پلاٹ آپ ابھی بائی کرتے ہیں 8-10 لاکھ 15 لاکھ روپے میں جو پلاٹ بائی کرتے ہیں 4-5 سال میں وہ بھی ظاہر آبویسلی اپریشیٹ ہو چکا ہوگا. لیکن اگر آج کے ٹائم میں آپ بات کریں اور سینٹر آف اسلام آباد کے نیئرسٹ بات کریں تو زیڈ ایم کا پروجیکٹ فیصل ہلز از دا ٹاپ موسٹ پروجیکٹ. کیونکہ قریب ہے. بالکل مارگلا ایونیو جو نئی کنسٹرکٹ ہوئی ہے، مارگلا ایونیو سے 2 منٹس کی ڈرائیو ہے. F10 سے 10 to 15 منٹس کے اندر آپ F10 میں ہوتے اچھا اور مارگلا وہی جو ایک وہ بہت خوبصورت سا روڈ ہے، اور یہ ساری مارگلا کی. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جس روڈ کی آپ خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں اس کے نیئرسٹ سیکٹر میں جو 1 کنال کا پلاٹ ہے وہ 10 سے 11 کروڑ روپے کا ہے. اچھا اور وہی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ یہاں پر فیصل اس میں وہی پلاٹ 1 سے 1.5 کروڑ روپے کا. اچھا جتنے میں آپ کنال کی یہاں 8 پلاٹس لیں گے اتنے میں وہاں 1 آپ کو ملے گا. اچھا اتنا مطلب 10 منٹ اتنا فرق ہے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پہ، صرف 10 منٹ کی ڈرائیو. تو میں تو لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ بائی کریں، اس سوسائٹی میں بائی کریں. ریئل ایک پروڈکٹ ہے. پاکستان کا ٹاپ موسٹ مونیومنٹ یہاں پہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے آرچ کے نام سے. زبردست. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک اور سین چل رہا ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، جب میں تقریباً یہ فروری یا مارچ تھا ان دنوں، میں جب یہاں بحریہ میں تھا
फेज़ 4 में, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में मुझे एक प्लॉट बेचने के लिए दिखाया जा रहा था कि आप ये प्लॉट ले लें, और प्लॉट जो था मुझसे वो 1600-1700 किलोमीटर दूर था। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 1700 किलोमीटर दूर का प्लॉट है, मैंने कभी वहाँ जाना नहीं है, ठीक है, कराची में मुझे, और कराची 2, 3, 4 पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, और मैं हैरान था कि भाई मुझे आप यहाँ पे मार्केट क्यों कर रहे हो, वो प्लॉट तो वहाँ पे, और लोग क्रेजी हैं उसको लेने के लिए। और आजकल भी रिसेंट इन 1-2 वीक्स में मैंने देखा है कि वीडियोस ऐसी सामने आई हैं कि लोग रात के 12 बजे पहुँच चुके हैं पेशावर में एक बड़े प्लॉट उनको ख़रीदने के लिए, और लाइनों में लगे हुए हैं, और बाद में मुझे पता चला कि प्लॉट नहीं मिल रहे उनको बुकिंग भी उनकी कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं प्लॉट्स लेने के लिए, जो कि वो अभी अप्लाई करेंगे फिर शायद उन्हें वो प्लॉट देंगे। और ये क्या मतलब सारी गेम चल रही है, हमें भी समझाएं। मैं आपको 1 बाय 1 आंसर कर देता हूँ आपके इन सवालात का। जो आप कह रहे हैं 1600-1700 किलोमीटर दूर एक प्रोजेक्ट को मार्केट किया जा रहा है यहाँ पे, एक उसकी पॉजिटिव साइड है कि उस प्रोजेक्ट की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे भी मार्केट किया जा रहा है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस बंदे को उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो अपनी रेंज से आउट रेंज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है ना, आप यहाँ इन्वेस्ट कर लें। और होता क्या है कि मैंने आपको कहा कि 10 प्लॉट बुक कर लें, आपकी बाइंग कैपेसिटी 1 प्लॉट की थी, और कहाँ पे बाय कर लें जी, 1600 किलोमीटर दूर बाय कर लें। मैंने अपने 20,000 सेव कर लिए वो फी प्लॉट या 25,000, लेकिन आपकी कैपेसिटी तो वो इंस्टॉलमेंट देने की 10 प्लॉट्स की तो नहीं थी। बस जिनके पास पैसा है और जिनको पता है कि इनके पास पैसा है, उनको आप कन्विंस करते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी बैंक दे दो। और होता क्या उनका बाद में फिर यही होता है नैब FI है। ओह माय गॉड। और ये इनका क्या होगा, ये जो आजकल चल रहे हैं लोग यार, मतलब एक लाइन लगी हुई है लिटरली, मतलब पागलों की तरह लोग ले रहे हैं, और उस शहर में उन्होंने जाना ही नहीं है। मुझे पता है कि यार वो मतलब अगर कोई यहाँ पे ले रहा है इस्लामाबाद में, तो और उसने कभी वो शायद कभी गया भी ना हो शहर में, वो फिर भी लाइन में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली आपकी लाइफ सेविंग होती है। ज़्यादातर हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं उनके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उनकी पूरी लाइफ की सेविंग होती है, और किसी के भी कहने पे इस तरह से आप उसको ज़ाया मत करें। आप रियल प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा भी होगा, और कल को आपने अगर बेचना है तो भी फ़ायदा है, नहीं बेचना तो रहने के लिए भी फ़ायदा है। कि आपने वो जो प्लॉट 14-15 लाख 17 लाख रुपए का लिया, वो कल को आपका प्लॉट ही 40-50 लाख रुपए का बिक जाता है। या आपने घर बनाना है तो आप उस पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डालेंगे और आपका घर बन जाएगा। अच्छा, अब आपने कहा कि 17 लाख का लिया है वो 40-50। अब मुझे बताएंगे जो इतने सारे लोग अभी ये प्लॉट ले रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को तो सब लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अब मुझे बताएं कि जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ को परचेज कर रहे हैं, और वो सबके सब इसी नीयत से कर रहे हैं कि हमें ये हम सब बेच देंगे थोड़े दिनों बाद, तो मुझे बताएं कि डिमांड एंड सप्लाई भी तो कोई चीज़ है, रियल एस्टेट में भी होती होगी कि बस डिमांड ही डिमांड है। अभी तो डिमांड है, बाद में जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी उस प्रोडक्ट की मार्केट में, तो उसकी वैल्यू फिर कहाँ खड़े हैं वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो बस रियल्टर आगे दौड़ेगा और परचेजर पीछे दौड़ेगा। यही हो सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि बस बिल्कुल वो देखिए, आपको एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों उसको बाय करते हैं? आपके पास पैसे सेव पड़े हुए हैं, आप एक प्लॉट बाय कर लें, जेन्युइन प्लॉट बाय। आपके पास 30 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, आप 30 लाख का एक प्लॉट बाय कर लें। आप 10 प्लॉट्स की डाउन पेमेंट्स क्यों देते हैं? वो मतलब मैंने तो अपना मंजन बेचना है, मैं तो डाउन पेमेंट जितनी मुझे ज़्यादा मिलेगी मुझे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। लेकिन जेन्युइननेस ये है कि आप लोगों को गाइड करें, यार आपके पास 10 प्लॉट्स की डाउन पेमेंट है, बजाय वहाँ पे इन्वेस्ट करने कि आप एक प्लॉट की डाउन पेमेंट दे दें, उसकी इंस्टॉलमेंट दे लें या कैश पे बाय कर लें। वैसे भी जो सोसाइटीज़ अभी इंस्टॉलमेंट पे ऑफर कर रही होती हैं, वुड यू बिलीव कि अगर वही प्लॉट आप इंस्टॉलमेंट की बजाय आपके पास कैश अमाउंट पड़ी हुई है आप बुक करते हैं, तो वो उसमें फर्दर एक डिस्काउंट भी आपको ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ताकि उनके पास ज़्यादा कैश आ जाए, वो उनके पास कैश आ जाए, एंड यूजर को फायदा ये होगा कि जो प्लॉट उसने 15 लाख रुपए का बाय करना था इंस्टॉलमेंट पे 4 साल में, और उसके पास 15 लाख पड़े थे, उसने 4-5 प्लॉट्स की डाउन पेमेंट देने की बजाय एक प्लॉट में इन्वेस्ट करने का सोचा, उसने एक प्लॉट की फुल पेमेंट की, तो 15 लाख रुपए वाला प्लॉट भी उसको एडवांस पेमेंट की वजह से 12 लाख 10 लाख 11 लाख रुपए में कॉस्ट कर गया। अब 4-5 साल बाद उस प्लॉट की वैल्यू को सोचें, और उन पैसों की वैल्यू तो खत्म हो वो वाले प्लॉट्स जो होते हैं उनको बैलेट में भी फर्स्ट प्रायोरिटाइज किया जाता है। फर्स्ट बैलेट होगा तो जिनके ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स होंगे तो उनको सोसाइटी जो है प्रायोरिटाइज करती है कि यार इनको हमने पहले बैलेट में शामिल करना। सही सही सही। इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, गाइडेंस लेनी चाहिए, गाइडेंस अच्छे रियल्टर से, अच्छे कंसल्टेंट से लेनी चाहिए। हम भी देते हैं, डिनाई तो नहीं कर सकते। आप उसको मंजन, मुझे बताएं मंजन देखें डिजिटली भी लोग मंजन सेल कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ मंजन के। अब देखें एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जैसे आप बेच रहे होते हैं कोई सर्विस, तो
یہ اس میں سے بس وہ چیز ہے کہ آپ کچھ لوگ اچھا بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ اچھا بن کے اور برا بھی کر رہے ہیں، وہ اینڈ میں یہی سین ہے.